السلام علیکم۔ میری بہو اس قدر خدمت گزار تھی کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتی۔ میری ایک آواز پر دوڑی چلی آتی، میرے بیٹے کا بھی بہت خیال رکھتی، جبکہ اس کا تعلق ہم سے بہت اونچے گھرانے سے تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور پھر ایک دن ایسی حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ میری جان نکل گئی۔ میری بہو تو میرے ہی گھر میں اپنے عاشق کے ساتھ آج میرے بیٹے کی شادی تھی اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ بہت سالوں سے مشقت کی چکی کاٹنے کے بعد آج جا کر ہمارے گھر میں خوشیاں آ رہی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا زبیر دلہا بننے جا رہا تھا، جسے بڑا کرنے کی خاطر میں نے اپنی پوری جوانی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر گزار دی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں جسے خوشی سمجھ رہی ہوں وہ خوشی نہیں بلکہ وبال تھا۔ انجانے میں نے تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں جسے بہو کے روپ میں بیٹی بنا کر لائی تھی وہ تو میرے ساتھ ہی کھیل گئی تھی۔ ساری زندگی غم اٹھانے کے بعد میرے مقدر میں شاید یہ ذلت بھی لکھی ہوئی تھی۔ کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ وہ تو اس مرض کا شکار ہے جس کا علاج بڑے بڑے حکیموں کے پاس بھی نہیں، جسے لا علاج مرض کہا جاتا ہے۔ میں اور میرا بیٹا اس کے اسی مرض کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد زمانے نے مجھے بہت ستایا تھا۔ زبیر صرف 2 سال کا تھا جب اس کے والد دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ زبیر کے والد ایک ایماندار پولیس افسر تھے اور محکمے کی کالی بھیڑیں ان کا جینا حرام کر کے رکھتی تھی۔ میرے شوہر رشوت خور نہ تھے، لیکن ان کے افسران مجبور کرتے کہ وہ رشوت لے کر مجرموں کو رہا کر دیں۔ جب بھی کوئی غریب کسی طاقتور کے خلاف رپورٹ درج کرانے آتا تو افسران میرے شوہر کو اپنا فرض انجام نہ کرنے دیتے۔ میرے شوہر جب تک زندہ تھے اسی دباؤ کا شکار رہے۔ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے، وہ انصاف پر چلنا چاہتے تھے، لیکن رشوت خور عملہ انہیں مجبور کرتا کہ وہ بددیانتی سے کام کریں اور طاقتور لوگوں کو مجرم ہونے کے باوجود بھی رہا کرتے جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک مشکل ترین زندگی گزار رہے تھے۔ ایمانداری کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر روز ہی میرے شوہر کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تو کبھی نوکری سے فارغ کرنے کی بات ہوتی۔ کئی دفعہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ سارے ہی پولیس والے بے ایمان نہیں ہوتے، بلکہ میرے شوہر کے جیسے اور بھی لوگ اس محکمے میں تھے جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بڑے افسران ہی انہیں ایمانداری سے کام نہ کرنے دیتے۔ میرے شوہر کو ایمانداری کی وجہ سے بہت زیادہ دھمکیاں ملتی اور ہر تھوڑے دن بعد انہیں رشوت کا لالچ دیا جاتا، لیکن میرے شوہر ایک باضمیر انسان تھے اور انہوں نے کبھی نوٹ کے عوض اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ وہ مظلوموں کے حق کے لیے کھڑے رہے اور انہیں اسی بات کی سزا دی گئی۔ ایک غریب آدمی کے قتل کے جرم میں جب ایک امیر لڑکی کے اوپر میرے شوہر نے پرچہ کاٹا تو انہیں دھمکیاں ملتی رہی۔ اس لڑکی کے گھر والے کیس ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن میرے شوہر نہ مانے اور ایک دن انہیں قتل کر دیا گیا اور دہشت گردوں کے سر اس قتل کا سہرا ڈال دیا گیا۔ لیکن میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ دہشت گردوں کی نہیں بلکہ ان کے ہی اپنے محکمے والوں کی کارروائی ہے۔ جب میرے شوہر کو شہید کیا گیا تو زبیر ننھا سا میری گود میں تھا۔ کسی نے ہم پر ترس نہ کھایا۔ میں زبیر کو لے کر تنہا ہی زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ ایمانداری کا نوالا کھلانا اور خوددار بنانا، اور میں نے بھی اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھے کا کام کیا، کئی دکانداروں کے لیے مختلف قسم کے کاغذ کے لفافے پیک کیے اور ایک سرکاری اسکول سے زبیر کو تعلیم بھی دلواتی رہی۔ زبیر میرا بہت ہونہار بچہ تھا، وہ بہت ذہین تھا۔ اس نے وقت سے پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر چلانے میں بھی میری مدد کرتا۔ جب بڑا ہو کر اس نے کہا کہ اسے بھی اپنے بابا کی طرح پولیس افسر بننا ہے تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے باپ کو کس طرح ایمانداری کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا ہے اور میرا بچہ بھی اتنا ہی ایماندار تھا جتنا کہ اس کا باپ۔ میں زبیر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ میرے جینے کا واحد آسرا تھا۔ پہل تو میں نے زبیر کو صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ میں اسے یہ نوکری نہیں کرنے دے سکتی، لیکن پھر زبیر نے ہی مجھے سمجھایا کہ اماں
जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमारे मुल्क से रिश्वत का निजाम खत्म नहीं हो सकता। किसी को तो आगे बढ़कर ईमानदारी का झंडा गाड़ना ही होगा। जुबैर की बात सुनकर मैंने हामी भर ली, लेकिन अब जब भी वो ड्यूटी पर जाता मेरी नजरें दरवाजे पर ही टिकी रहती। कुछ ही अरसे में जुबैर की ईमानदारी के चर्चे सारे जहां में होने लगे। अब जबकि जुबैर की नौकरी अच्छी हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे की शादी करवा के घर में रौनक ले आऊं, क्योंकि जुबैर के वालिद के इंतकाल के बाद से अब तक पूरे घर में सिर्फ मैं और जुबैर ही थे। अब मुझ में भी इतना दम खम नहीं रहा था कि मैं घर गृहस्थी संभालती। मैंने सोच लिया कि मुझे जुबैर की दुल्हन को लाकर अपना घर उसके हवाले करना है। जब मैंने जुबैर से इस बारे में बात की तो वो भी राजी हो गया और कहने लगा कि अम्मा, आपको जो लड़की पसंद आए आप उसे बाखुशी अपनी बहू बना लीजिए। मुझे अपने बेटे की फर्माबरदारी और ईमानदारी पर नाज था। मैंने पास पड़ोस और जाने वालों में ये बात मशहूर कर दी कि मैं जुबैर के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। और उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी से जुबैर के लिए रिश्ता आया, जबकि मेरा तो एक टूटा फूटा सा छोटा सा घर था जो मोहल्ले का सबसे आखिरी घर था और सबसे हटकर बना हुआ था। मेरे घर के बाद तो झाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था। मेरी पड़ोसन के तवस्त से जुबैर के लिए फायजा का रिश्ता आया था। मैं हैरान थी कि इतने अमीर लोग भला हम गरीबों से रिश्तेदारी क्यों जोड़ना चाहते हैं। यही बात जब मैंने पड़ोसन से पूछी तो वो कहने लगी कि कोठी के मालिक अहमद साहब आप लोगों की अच्छाई से वाकिफ है और वो अपनी बेटी को बाखुशी जुबैर के साथ ब्याहना चाहते हैं। उन्हें आपकी गरीबी से कोई सरोकार नहीं। मैं एक सीधी सादी औरत थी। मुझे जमाने की नशीबो फराज का क्या इल्म था। मैंने तो सारी जिंदगी शोहर के बगैर घर घर झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला था। जब मैं इतनी बड़ी कोठी में दाखिल हुई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने आज तक इतनी बड़ी कोठी नहीं देखी थी। सब कुछ बहुत आलीशान था। अहमद साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मुझे खुश आमदीद कहा और फायजा बेटी ने जब मेरे सामने चाय पेश की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो एक खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली बच्ची थी। मुझे पहली ही नजर में जुबैर के लिए फायजा पसंद आ गई थी और मैंने 2 दिन का वक्त लेकर जुबैर से बात की। जुबैर ने कहा कि अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, और मैंने अगले ही रोज रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने छोटे से घर को बहुत मेहनत से सजाया और अपनी बहू के लायक बनाने की कोशिश की। वो तो बहुत बड़ी कोठी से आ रही थी और हमारा घर बहुत ही छोटा था। जुबैर भी अपने वालिद की तरह ईमानदारी से काम कर रहा था, इसीलिए उसकी कमाई भी ज्यादा ना थी। जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने अपने बेटे के लिए इससे बढ़कर किया और सारी जिंदगी जो पैसे जमा किए थे उसे जुबैर की शादी पर लगा दिया और धूमधाम से अपने बेटे की शादी करके बहू ब्याह ले आई। शादी के 2-4 दिन बाद ही जुबैर दोबारा से अपनी नौकरी पर जाने लग गया। वो सुबह का जाता रात गए तक वापस आता। सारा दिन मैं और मेरी बहू ही घर पर रहते। सारी जिंदगी सख्त मेहनत मुशक्कत करने की वजह से मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहने लगा था कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। फायजा ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो मुझे बिस्तर पर ही खाना और चाय पानी सब लाकर पेश कर देती। वो तो मुझे बिस्तर पर ही दवाएं तक दे जाती। फायजा एक खामोश मिजाज लड़की थी। वो ज्यादा बात न करती। मैं भी अब अपने कमरे की ही होकर रह गई थी। मेरे लिए तो उठना बैठना वैसे ही महाल था। न जाने कौन सी नेकी मेरे सामने आई थी जो फायजा जैसी बहू इस घर का नसीब बनी थी। मैं फायजा पर बहुत फख्र महसूस करती और पास पड़ोस से जब भी कोई आता तो अपनी बहू की कसीदे पढ़ती रहती। मेरा बेटा जुबैर भी नौकरी से वापस आते ही मेरे कमरे में चला आता और घंटों बैठकर मेरे पाँव दबाता। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सारी जिंदगी मैंने कितने दुख झेले थे, लगता था कि अब इन सब का मुदावा होने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बहा ले गया। मेरी बहू जो मेरी हद से ज्यादा फर्माबरदार और ताबेदार थी और मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, जिसके आने के बाद से मुझे कभी कमरे से निकलना ही नहीं पड़ता था। मैं नहीं जानती थी कि उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी के पीछे उसका कौन सा मकसद पिन्हा है। और जिस दिन मुझ पर ये भेद खुला तो मैं लर्ज कर रह गई। मेरे बेटे के जाते ही फायजा मुझे नाश्ता पेश करती और साथ ही दवाई खिला देती, जिसे खाने के बाद मुझे ऐसी सुकून की नींद आती कि सारे जिस्म का दर्द भी खत्म हो जाता और मैं दोपहर देर तक सोई रहती। यहाँ तक कि शाम के करीब फायजा मुझे उठाकर दोपहर का खाना खिलाती और उसी वक्त ही वो मेरे कमरे की भी साफ सफाई कर लेती। एक दिन जब जुबैर काम से वापस आया
तो वो मेरे कमरे में चला आया और पूछने लगा कि अम्मा क्या दिन में कोई घर आता है। मैंने कहा नहीं जुबैर बेटा, पहले तो फिर भी पास पड़ोस वाले चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन अब तो मुझे सारा सारा दिन नींद आती है, इसीलिए सब लोगों ने आना जाना भी छोड़ दिया है। सारा दिन घर में मैं और फाइजा ही अकेले होते हैं। ये सुनकर जुबैर गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, लेकिन उसने जवाब दिया कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगले 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजरे जैसे गुजरते थे, लेकिन एक दिन अचानक दोपहर के वक्त दरवाजा बजने लगा। मैं भी दरवाजे की आवाज पर नींद से ही जागी थी, क्योंकि दरवाजा काफी देर से बज रहा था और न जाने क्यों फाइजा दरवाजा नहीं खोल रही थी। काफी देर बाद जब फाइजा ने दरवाजा खोला तो मुझे जुबैर की आवाज आने लगी, जो फाइजा पर गुस्सा हो रहा था कि इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो तुम्हें दरवाजा खोलने में ही 15 मिनट लग गए। मुझे अपने बेटे की तेज आवाज सुनकर गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका है अपनी बीवी से बात करने का। मैं भी उठकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार के सहारे कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई, जहाँ वो दोनों खड़े थे। मैंने कहा बेटा ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी बीवी से, हो सकता है फाइजा वॉशरूम में हो। फाइजा खड़ी रो रही थी और जुबैर इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। अचानक ही वो सारे घर का जायजा लेने लगा और फिर घर की पिछली दीवार की जानिब जाकर रुक गया और गुस्से से फाइजा से पूछने लगा कि बताओ यहाँ से किसको भगाया है। ये सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई कि जुबैर ये क्या कह रहा है, जबकि फाइजा और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझ पर बहुतान बांधना बंद करो। मैं सारा सारा दिन तुम्हारा घर संभालती हूँ, तुम्हारी माँ की खिदमत करती हूँ और तुम मुझ पर ही इल्जाम धर रहे हो। जुबैर ने फाइजा से कहा कि वो बहुत अच्छे से जान गया है कि वो क्यों मेरी इतनी खिदमत करती है। अपने यार से मिलने के लिए इस घर से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती थी, इसीलिए तुमने मेरी माँ को ही एक कोने से लगा दिया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। जुबैर ने गुस्से से कहा कि अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और सीधी तरह बताओ कि मेरे जाते ही कौन रोज घर आता है और जिसके साथ तुम शाम तक रंगरलियां मनाती हो। अगर तुमने अपने मुंह से सारा सच को कबूल ना किया तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। ये सुनकर फाइजा ने सारा घर सर पर उठा लिया और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने जुबैर को आराम से समझाया कि बेटा किस तरह की बातें कर रहे हो, सारा दिन मैं और फाइजा ही तो घर पर होते हैं और भला फाइजा के लिए कोई क्यों आएगा, वो तो सारा दिन मेरी खिदमत में मसरूफ रहती है और फिर घर भी संभालती है। जुबैर ने मुझे कहा कि अम्मा आप बहुत सीधी सादी हैं, फाइजा आपको खिदमत के नाम पर कमरे में बंद कर चुकी है और आप सारा सारा दिन कमरे में ही बीमारों की तरह पड़ी रहती हैं और वो इसी बात का फायदा उठाकर सारा दिन गैर मर्द को घर में घुसाए रखती है। 2 दिन पहले मुझे किसी काम से बीच रास्ते से ही वापस पलटकर घर आना पड़ा और उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी हमारे घर में दाखिल हो रहा है और जब मैंने नजर रखनी शुरू की तो मुझे पता चला कि ये तो रोज का ही मामूल है। वो मेरे जाते ही घर आता है और मेरे वापस आने से कुछ देर पहले ही घर से निकल जाता है। और आज जब मैं इस तरह अचानक बीच वक्त में आ गया तो फाइजा को उसे भगाने में इतना वक्त लग गया कि उसने दरवाजा आधे घंटे में खोला। जुबैर की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, लेकिन फाइजा अभी भी अपनी बात पर कायम थी और वो जुबैर को बुरा भला कह रही थी। उसका वावेला जारी था। जुबैर ने फाइजा के वालिद अहमद साहब को फोन करके घर बुलाया और कहा कि अपनी बेटी को अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जाएं। वो एक ऐसी औरत को अपने घर नहीं रख सकता जो उसके पीछे गैर मर्द से ताल्लुकात बनाकर बैठी हुई है। फाइजा के वालिद ने फाइजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन फाइजा ने तो उन्हें भी कोई जवाब देने की बजाय हंगामा खड़ा कर दिया। सूरत हाल को देखते हुए फाइजा के वालिद अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले गए। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैं जिससे फर्माबरदार, खिदमत गुजार और ताबेदार बहू समझ रही थी, वो तो अपने मतलब के तहत मेरी खिदमत कर रही थी। उसका मकसद यही था कि मैं किसी भी तरह अपने कमरे से बाहर ना निकलूं और वो सारे घर में अपनी मनमानी करती फिरे। उसके जाने के बाद जुबैर मेरे ही पास बैठ गया और कहने लगा कि अम्मा मैं एक ऐसी औरत के साथ किसी सूरत गुजारा नहीं कर सकता जो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। ना जाने उसने मेरे पीछे क्या क्या न किया होगा। मैंने जुबैर से कहा कि बेटा ठंडे दिमाग से काम लो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है और फिर जो तुम्हें ठीक लगे वही मसले का हल निकालो। हमारे घर की दर दीवार एक दफा फिर सन्नाटे में डूब गए थे। फाइजा के होने से घर में एक चहल पहल थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। 2-4 दिन गुजरने के बाद मैंने ही जुबैर से कहा कि बेटा
جا کر احمد صاحب سے بات کرو اور پوچھو کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ فائزہ ایک کم عمر اور نادان بچی ہے، ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آ کر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ میرے کہنے پر زبیر نے فرما برداری سے حامی بھر لی اور احمد صاحب کے گھر اگلے ہی دن چلا گیا۔ احمد صاحب نے زبیر کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا اگر ہو سکے تو فائزہ کو معاف کر دو اور اسے اپنے گھر لے جا کر آباد کر لو۔ جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے اور زیادہ دن تک کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اور تم تو ویسے بھی ایک پولیس والے ہو، آج نہیں تو کل ساری سچائی خود ہی جان لو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں خود اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ دراصل میری بیٹی بہت کم عمری سے ہی اپنے اسکول کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک بہت لالچی لڑکا تھا جسے فائزہ سے نہیں بلکہ اس کی جائیداد سے غرض تھی، اور اسی لیے ہم نے فائزہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی بہت جلدی منقطع کر دیا تھا اور اسے گھر بٹھا لیا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کر سکے۔ اگر وہ لڑکا ذرا بھی فائزہ کے قابل ہوتا تو ہم اس کی شادی خود فائزہ سے ہی کروا دیتے، لیکن ہم نے یہ سوچ کر فائزہ کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا کہ شادی کے بعد فائزہ کے دماغ سے اس لڑکے کا خیال نکل جائے گا، اور تم ایک پولیس والے ہو تو وہ لڑکا تمہارے خوف سے بھی فائزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی اس قدر بے وقوف نکلے گی کہ خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لے گی اور تم جیسے اچھے اور نیک شوہر کو چھوڑ کر اس لالچی آدمی کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لے گی۔ ہم نے فائزہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ ابھی بھی سمجھنے کو راضی نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہی یہ کہہ کر الجھ رہی ہے کہ ہم نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر کے اچھا نہیں کیا اور وہ کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب تم جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تم سے پہلے سچ چھپایا، لیکن اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فائزہ کو ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ عشق کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ زبیر نے فائزہ کو بلا کر جب اس کی مرضی پوچھی تو فائزہ نے سیدھے طلاق کا مطالبہ کیا۔ زبیر نے احمد صاحب سے کہا کہ میں شریف مرد ہوں، ایک ایسی عورت کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں جو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہی گھر میں اپنے عاشق کو بلا کر نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے۔ اب میرا فائزہ کے ساتھ رشتہ رکھنا ممکن نہیں، اور میرے بیٹے نے اسے فوراً ہی آزاد کر دیا۔ میں جو اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ زبیر فائزہ کو ساتھ لے کر آئے گا، اسے اکیلا آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زبیر نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ فائزہ کو طلاق دے آیا ہے کیونکہ فائزہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 4 دن کی خوشیاں دیکھنے کے بعد پھر سے میرا گھر دکھوں کی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے فائزہ سے بہت محبت ہو چکی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری کوئی بیٹی نہیں تھی، میں نے دل سے اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنا گھر اجاڑ کے چلی گئی تھی۔ زبیر نے تو خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن محلے میں جب یہ بات پھیلی کہ زبیر نے فائزہ کو طلاق دے دی ہے تو ہر کوئی ہمیں کوسنے لگا اور مجھے تو بددعائیں دی جانے لگی کہ میں نے اکلوتے بیٹے کو گھر نہ بسنے دیا، جبکہ فائزہ تو اچھی بھلی نیک لڑکی تھی، وہ تو پورا گھر سنبھال رہی تھی، پھر بھی میں نے اسے طلاق دلوا دی۔ میرے مرحوم شہید شوہر کے حوالے سے بھی لوگوں نے بہتان باندھنے شروع کر دیے، ان کو رشوت خور کہا جانے لگا۔ لوگوں کی زبانوں نے میرے دل میں خنجر گاڑ دیے تھے۔ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات سننا میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن میں خاموش تھی، کیونکہ احمد صاحب کی محلے میں ایک عزت تھی اور فائزہ ایک عورت ذات تھی، میں انہیں بدنامی سے بچانا چاہتی تھی، لیکن بدلے میں خود ہی بدنام ہو گئی تھی۔ کوئی میرے بیٹے کو حرام خور کہہ رہا تھا تو کوئی مجھے ڈائن۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کسی شادی کے ٹوٹنے پر صرف مرد ہی قصوروار ہوتا ہے؟ ہر طلاق یافتہ عورت مظلوم نہیں ہوتی، کچھ فائزہ جیسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ماضی کے پیچھے جا کر اپنے مستقبل کو بھی فنا کر لیتی ہیں۔ فائزہ بھی پرانی محبت کے پیچھے ہماری سچی محبت کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے گئی تھی، لیکن بدنامی کا طوق اس معاشرے نے میرے اور میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔